वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी चारुहासमयि चारुभासमयि चारुहासमयि चारुभासमयि जननी 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 वन्दे उत्कलजननी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग सेंटर। तो आज आम पढ़िया को जाऊँ नवम श्रेणी साहित्यधारा पाठ्य पुस्तकर पद्य विभाग प्रथम पद्य जहाँकि हूँ वंदे उत्कल जननी एवं जहाँ कि रचना करिसेंती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तो वंदे उत्कल जननी संगीतटी आम राज्य ओडिशार राज्य संगीत अटे। तुम जानिछ ये गीत को 1912 मसीह बालेश्वर ठारे अनुष्ठित उत्कल सम्मेलन अधिवेशन में प्रथम थर पर गान कर उत्कल जो सम्मेलनी उत्कल सम्मेलनी कौन थिला ना उत्कल सम्मेलनी माध्यम रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करिवार लक्ष्य रखा जाइतिला। तो ता विषय तुम इतिहास रे अधिक पढ़िबो, किंतु एतिकी जानी थाओ कि उत्कल सम्मेलनी जो अधिवेशन बसीथिला केउठारे ना बालेश्वर रे सेठारे प्रथम थर पर याकू गान करा जाइतिला। तो यही गीत आम राज्यर राज्य संगीतर मान्यता केबे पाइथिला 2020 मसीहा जून 7 तारिख रे। तो आमे मध्य कोन स्कूल छुट्टी पूर्वरु समस्त छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री स्कूल रे हाकू गान करिथाउ। एतिपाई कोन सरकारी निर्देशनामा मध्य रहिछि जे समस्ते स्कूल रे याकू हमर राज्य संगीत को गान करिवे स्कूल छुट्टी हेबा पूर्वरु। तो चलो आमे प्रथमे कौन करिबा ना कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर तांकर संक्षेप रे तांकर कवि परिचय टिके जानबा। तो जेपरि तुम देखिपारुछ एठारे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र को सी जन्म होइतिले केबे ना सी जन्म होइतिले 18 डिसेम्बर 1888 मसीह रे एवं सी इहधाम त्याग करथिले 24 फेब्रुआरी 1953 मसीह रे। तांकर पितांक नाम थिला चौधरी भागवत प्रसाद सामंत राय महापात्र एवं माता थिले राधामणी देवी। तांकर जन्मस्थान पिला माने वर्तमान तो भद्रक जिल्लार तालपदा ग्राम, किंतु से जेतेबेले जन्म होइथिले सेतेबेले सेटा भद्रक जिला बालेश्वर जिला सहित कौन मिसिकरी रहिथिला, अविभक्त बालेश्वर जिला थिला। तो वर्तमान रो आमे कहबाको गले भद्रक जिल्लार तालपदा ग्राम रे से जन्मलाभ करथिले। तो तुम पाठ्यपुस्तक जो कवि परिचय रही ताको वर्तमान आम आगे देखी नबा जे ओडिशा रे कांत कवि रूपे लक्ष्मीकांत महापात्र सुपरिचित। आमे तांको कांत कवि रूप रे जानू लक्ष्मीकांत महापात्र को। तांकर जे पैतृक ग्राम सेडा भद्रक निकटवर्ती तालपदा ग्राम। पूर्वर यह अविभक्त बालेश्वर जिलार अंतर्गत थिले हैं संप्रति माने वर्तमान भद्रक जिला अंतर्भुक्त होइछि। जेपरि मु कहली जे पूर्वर सेटा अविभक्त थिला, भाग हे नथिला, भद्रक जिला बालेश्वर जिला मिसी करिथिले, परे भद्रक जिला बालेश्वर जिला ठारू अलगा हे गला। तो वर्तमान भद्रक जिल्ला रे सेटा तांको ग्रामटी पड़ुछि। तांको पितांक नाम थिला चौधरी भागवत प्रसाद सामंत राय महापात्र एवं माता थिले राधामणी देवी। सी कटक आ बालेश्वर ठारे हाईस्कूल शिक्षा समाप्त करी कलिकतास्थ कौन रिपन कॉलेज आ कटक रेभेन्सा कॉलेज रु उच्च शिक्षा लाभ करथिले। भाग्यर विडंबना पिला माने शारीरिक असुस्थता हेतु से शिक्षा क्षेत्र में अधिक आगे न पारी पारिवारिक गुरु तांकर गुरु जने थिले, तांकर पारिवारिक गुरु जहाँकर नाम थिला बाबाजी रामदास। बाबाजी रामदास प्ररचन रे सीए संगीत रे मनोनिवेश करथिले। जेतेबेले तांकर शारीरिक असुस्थता देखा देला, जेते कुहा जाय पिला माने कोन स्वास्थ्य ही संपद, जेतेबेले स्वास्थ्य ठीक रहिबोनी तेबेले मन मध्य भल रहिबोनी। तांकर शारीरिक असुस्थता हेतु कौन हैला ना से शिक्षा क्षेत्र में आगो को जाई पारिलेनी। तो तांको मन सब बेले कौन हैला अस्थिर रहिला, व्याकुल रहिला। तो सेतेबेले तांकर पारिवारिक गुरु जे थिले बाबाजी रामदास सीए कौन कहले तांको संगीत रे मनोनिवेश करबाकू तांको कहिथिले। तो ओडिया साहित्यर बहुविध विभाग रे से लेखनी चालना करी निजर स्वतंत्र साहित्यिक परिचय सृष्टि करि पारिथिले। तांकर रचित स्मरणीय कृति गुड़िक होउची कलामामू, जहाँकि एक उपन्यास अटे। कलामामू, जीवन संगीत, देही पद पल्लव मुदारम,
ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ଯାହାକି ଏକ ଲାଳିକା ଅଟେ। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ, ଏସବୁ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସବୁ ରଚନା ସବୁ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଯାହାକି ବୁଢ଼ା ସଂଘାରୀ ଏବଂ କବିତା ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଆଉ ଏକ କବିତା ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। 1937 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାର ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଡଗର। ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏହି ଗୀତଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଚାରୁହାସମୟୀ ଚାରୁଭାସମୟୀ, ଚାରୁହାସମୟୀ ଚାରୁଭାସମୟୀ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବା ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ କବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କବି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଅଛି। କବି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ। କାହିଁକି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରୁହାସମୟୀ ଏବଂ ଚାରୁଭାସମୟୀ। ଚାରୁହାସମୟୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଚାରୁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର। ଚାରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ତ ଯାହାଙ୍କର ହସ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ହେଲେ ଚାରୁହାସମୟୀ, ଯାହାଙ୍କର ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ସିଏ ହେଲେ ଚାରୁଭାସମୟୀ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କି? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତ ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯାହାଙ୍କର କ'ଣ ନା ହସ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାଙ୍କର କି ଭାଷା ସୁନ୍ଦର, ସେଇ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଅଛି। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ଶୁଭ୍ରତଟେ ନିକୁଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପୂତ ପୂତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପୂତ କହିଲେ ପବିତ୍ର। ପୟୋଧି ପୂତ ପୟୋଧି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ର। ପୟୋଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର। ବିଧୌତ ଶରୀରା, ବିଧୌତ କହିଲେ କ'ଣ? ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ରେ? ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି? ନା ଶରୀରା, ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ତାଳ ତମାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳ ଗଛ, ତମାଳ ଗଛ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ତୀରା କହିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ସମୁଦ୍ର ତଟ, ସୁଶୋଭିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଏ। ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦିଏ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଦେଶ ତାଳ ଗଛ, ତମାଳ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ? ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ, ଶୁଭ୍ର କହିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶୁଭ୍ର କହିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତଟିନୀ ନଦୀ, ତେଣୁ ତଟିନୀ କୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ କୂଳ। ନଦୀ କୂଳରେ ପୁଣି କ'ଣ? ଶିକର, ଶିକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳକଣା ଏବଂ ସମୀର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପବନ। ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା କ'ଣ? ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ବା ଶୀତଳ ଜଳ ନୁହେଁ, ଶୀତଳ ଜଳକଣା ଯୁକ୍ତ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ପୂତ କହିଲେ ପବିତ୍ର, ପୟୋଧି ସମୁଦ୍ର, ବିଧୌତ ଧୋଉଥିବା, ତାଳ ତମାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳ ଗଛ ଓ ତମାଳ ଗଛ, ତୀରା ଯାହାର କୂଳ, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ। ଶୁଭ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତଟିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ, ତେଣୁ ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କହିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀକୁ ବୁଝେଇବ। କୂଳ କହିଲେ ତଟ, ଶିକର କହିଲେ ଜଳକଣା ଏବଂ ସମୀର କହିଲେ ପବନ।
ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା କ'ଣ କରେ, ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦିଏ। ଏବଂ ତାଳଗଛ ତମାଳ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ତଟଦେଶ ବା ତୀରା ସୁଶୋଭିତ ଅଟେ। ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରୁଥିବା ନଦୀ ତଟରେ କ'ଣ ଶୀତଳ ସମୀର ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସେହି ମାତା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ବନ୍ଦନା କରୁଅଛି। ତାପରେ ପଦଟି ପିଲାମାନେ, ଘନ ଘନ ବନ ଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଘନ ଘନ କହିଲେ କ'ଣ, ଘନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘଞ୍ଚ। ବନଭୂମି, ବନ କହିଲେ କ'ଣ, ବଣ ବା ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଦେଶ। ରାଜିତ କହିଲେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଶରୀର, ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି, ଅଙ୍ଗେ କହିଲେ କ'ଣ, ଅଙ୍ଗରେ। ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି ନା ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଶୋଭା ପାଉଛି। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା, ଭୂଧର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଭୂଧର କହିଲେ ହେଉଛି ପର୍ବତ। ତ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ନା ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶରେ, ସେସବୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଏମିତି ଲାଗନ୍ତି କି ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ପର୍ବତକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେପରି ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। ବିହଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ, ବିହଙ୍ଗ କହିଲେ ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀ। ତ ଚାରୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର। ତ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଶରୀର ରହିଛି, ଏଠି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର, କଳ କଳ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ, କଳରବ, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଉତ୍କଳର ଆକାଶ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସେହି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ତୁମେ ଲେଖି ନେଇପାରିବ। ଘନ କହିଲେ କ'ଣ, ଘନ କହିଲେ ଘଞ୍ଚ। ରାଜିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୋଭା। ଭୂଧର କହିଲେ ପର୍ବତ। ସାଜେ କହିଲେ ଶୋଭା ପାଏ। ତରଙ୍ଗ କହିଲେ ଢେଉ। କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଳରବ ଶବ୍ଦ। ବିହଙ୍ଗ କହିଲେ ପକ୍ଷୀ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମିରେ ପରିଶୋଭିତ। ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରିକା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ, ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିର ବା ଢେଉ ଆକୃତିର। ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଆକାଶ କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କର, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳ କଳ ରାବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ପଦଟି ପିଲାମାନେ, ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ର, ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ର, ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ କହିଲେ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଧାନକୁ ବୁଝାଏ। ଶାଢ଼ୀ ଧାନ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରା କହିଲେ କ'ଣ, କ୍ଷେତ ବା ବିଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାନ ଦ୍ୱାରା ବା ଶସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ଶୋଭା ପାଏ। ଏବଂ ନେତ୍ରା କହିଲେ କ'ଣ, ନେତ୍ରା କହିଲେ ଚକ୍ଷୁ ବା ଆଖି। ତ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ ନା ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା। ଉଟଜ କହିଲେ ଏଇ ଯେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ରହୁଥିବା କ'ଣ କୁଡ଼ିଆ ବା କୁଟୀର
ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର କ'ଣ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛି। ତ ସେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ସୁନ୍ଦର ଧାନରେ ବା ଶାଢ଼ୀ ଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଧାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉଟଜ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଟୀର ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଶାଢ଼ୀ କହିଲେ ଶାଢ଼ୀ ଧାନ, କ୍ଷେତ୍ରା କହିଲେ ବିଲ ବା କ୍ଷେତ, ନେତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ଚକ୍ଷୁ, ଉଟଜ କହିଲେ କୁଡ଼ିଆ ବା କୁଟୀର। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଧାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛି। ତ କବି ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ ଅନେକ ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଚାରିଆଡ଼ ସବୁଜିମା ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏଇ ଯେ ଉତ୍କଳ ମାଟି ଏଠି ଅନେକ ସାରା ମୁନି ଋଷି ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାସ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାସ କରନ୍ତି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ କୁଟୀର ଭିତରେ, ସେ କୁଡ଼ିଆର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳ ମାତା ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।